we will continue with where we stopped in the previous class. In the previous class, we were proving this result, which says that if we are given two integers a and b, not both of which are 0, then there exist integers x and y such that GCD of a and b can be written as ax plus by. Or in other words, if a and b are any two integers, not both of which are 0, we can always write the GCD of a and b as a linear combination of a and b. This is exactly what we are trying to prove. ಇದನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ವೆಲಾರ್ಡನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ವೆಲಾರ್ಡನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಎಸ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, which satisfies the condition that it is non-empty and has only non-negative integers. So ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಎಸ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ. So S is basically, as you can see, a set of all linear combinations of A and B such that they are positive. All possible linear combinations of A and B such that all of them are positive. ಅಂತ ಒಂದು ಸೆಟ್ S ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದನ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದು ವೆಲ್ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡೋತರ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡೋತರ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. So obviously S contains only positive integers, so automatically non-negative integers condition satisfy ಆಗುತ್ತೆ. And yes, non-empty ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ we took various cases. Obviously ನೀವು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಏನೇ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಆದ್ರೆ u ನ 1 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ this set will contain a itself, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹಾಗೇನೆ b ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಆದ್ರೆ v ನ 1 ಅಂತ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ u ನ 0 ಅಂತ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗ b ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇವೆರಡು ಕೇಸಸ್ ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, both a and b should be negative. ಎರಡು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆದಾಗ -1 -1 ಅಂತ u ಮತ್ತೆ v ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ au plus b will be -a - b, which is again positive, so that it belongs to S. So in all the three cases we see that S is non-empty, and because it also has only non-negative integers, by the Velourdin principle we say that S has a least element, and we'll call that element as D. So we ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ultimately we are going to show that D, which is a least element of S, will become the GCD of A and B. ಅದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೆನಪಿದೆಯಾ? ಹಲೋ, ಓಕೆ. ಸೊ D ಅನ್ನೋದನ್ನ least element ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. So we now show that D is the GCD of A and B. And before that, D ಅನ್ನೋದು S ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ first thing D is greater than 0, and second thing D can be written as a particular linear combination of A and B. So I can write it as D equal to AX plus BY for some integers X and Y. ಅಂದ್ರೆ U equals X, V equals Y ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಇವೆರಡು ಆಗಿದೆ. Now we show that D is the GCD of A and B. So GCD ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಬೇಕು? ಕ್ವಿಕ್ ಹೇಳಿ. What are the two conditions that have to be satisfied? As you can see from the screen, first of all, D must be a common divisor of A and B. So we must have D divides A and D divides B. And we should also have it to be the greatest common divisor. So if there is another common divisor, say C, then because D has to be the greatest, each such C should be less than or equal to D. So ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಮನ್ ಡಿವೈಸರ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ that should be less than or equal to D. ಇದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆದ್ರೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ D becomes the GCD of A and B. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಇದನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದು ಹೀಗೆ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟು ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ D divides ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡೋಣ, ನಂತರ ಇದನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಶೋ ದಟ್ D divides B. D divides B ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಣ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ D divides A ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ we used the division algorithm. Okay, so what we'll do is we'll apply division algorithm for D and B. Okay, so division algorithm apply ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ? division algorithm ಪ್ರಕಾರ ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ? division algorithm ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ
ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ. ಎನಿವನ್? ಹಲೋ, ಆಮ್ ಐ ಆಡಿಬಲ್? ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಹಲೋ, ಯಾವ್ದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇಲ್ವಲ್ಲ? ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಯಾರಿಗೂ? B is equal to DQ plus R. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಇದ್ದಾಗ ಬಿ ನ ಎ ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಗೆಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎ ಕ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್. ಬಟ್ ಈಗ ನಾವು ಬಿ ನ ತಗೊಂಡು ಎ ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಬಿ ನ ತಗೊಂಡು ಡಿ ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್? ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಬಿ ಕ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ. ವೇರ್ ಮಿಕ್ಕಿದ ಕತೆ ಏನು? ಕ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಆರ್ ಆರ್ ಏನು? ಕ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಆರ್ ಆರ್ Unique integers. Unique integers. ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೇನ್ ಕಂಡೀಷನ್? ಅಂಡ್ ಆರ್ ಲೈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 0 ಅಂಡ್ ಎ ಬರೀತಿದ್ವಿ, ಬಟ್ ಎ ಅಲ್ಲ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು, ಎ ಇಂದ ಅಲ್ಲ ಡಿ ಇಂದ. ಸೊ ಎ ಅಂಡ್ 0 ಅಂಡ್ ಡಿ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಡಿ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ಡಿ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗ್ಬೇಕು? 0 ಅಲ್ವಾ? ರಿಮೈಂಡರ್ 0 ಆಗ್ಬೇಕು ತಾನೆ, ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ. ಸೊ ವಿ ನೌ ಶೋ ದಟ್ ಆರ್ ಇಸ್ 0. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ತಾನೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಆರ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಇದನ್ನ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಇ ಕ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ದಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಮೈನಸ್ ಡಿ ಏನು ನೆನಪಿದ್ಯಾ? AX plus BY. ವೆರಿ ಗುಡ್. AX plus BY ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಟು ಕ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್? ಇದನ್ನ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲಿ ರೀರೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ರೀರೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಎ ಟರ್ಮ್ಸ್ ನ ಒಂದ್ ಕಡೆ, ಬಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಎ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಬರೆಯಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಂಗೆ? ಎ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸರಿನಾ? ಅದೇ ತರ ಬಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಂಗೆ? 1 minus YQ. 1 minus y q ಸಿಗುತ್ತೆ. Okay, so this is exactly what I get as R, and this can be understood as a into x1 plus b into y1. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾವೇಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರು ರಿಮೈಂಡರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ರಿಮೈಂಡರ್ ಏನಾಗ್ಬೇಕೀಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ? ರಿಮೈಂಡರ್ 0 ಆಗ್ಬೇಕು. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈಗ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನನಗೆ ಆರ್ ಏನಂತ ಬಂದಿದೆ? ಎ ಇಂಟು ಸಮ್ x1 ಅಂಡ್ ಬಿ ಇಂಟು ಸಮ್ y1 ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಇಂಟಿಜರ್ಸ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಅದನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವೇರ್ x1 in x1 ಮೈನಸ್ x ಇಂಟು ಕ್ಯೂ, ಹಾಗೆ y1 ಏನು? 1 minus y cube. Obviously ಇವೆರಡು ಕೂಡ they belong to z. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾನೆ? both are integers. ಈಗ now we claim that, okay, so now we claim that r is equal to 0. ಈಗ r 0 ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ. ಯಾಕೆ? ಇಫ್ ನಾಟ್ r 0 ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಕಂಡೀಷನ್ ನಮ್ಗೆ? Greater than 0. ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಇದೆ. ಗುಡ್. ಸೊ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು? ಆರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 0. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಆರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 0. ನೌ ಇಫ್ ಆರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 0, ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಸೇ ದಟ್ ಆರ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಎಸ್? anyone tell me why? r greater than 0 ಆದ್ರೆ r belongs to s ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ?
ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ನೆನ್ಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಸ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಿತೀನಿ ನಿಮ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ಗೆ. ಎಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ನೆನಪಿದ್ಯಾ? ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ AU plus BV such that AU plus BV is strictly greater than 0 and U and V are integers. Sarina? So this is exactly what is yes. ಈಗ S ಹೇಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, can I say that R belongs to S? ನೋಡಿ R ಹೇಗಿದೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಹೇಗಿದೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ R? ವಾಟ್ ಇಸ್ R ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ? ನಾನು ಈ ತರ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರಕಾರ R ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಏನಿದೆ ನಮ್ಗೆ? R ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, R equals A into x1 plus B into y1 ತರ ಬಂದಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? And we have also taken that R is greater than 0. So it is of the form A into some integer plus B into some integer. It is greater than 0. So can I say that it belongs to S? Ivelde conditions tane S alli irbekagidre element agodu. Hauda? Yes, sir. But now I say Yes, that sir. this is a contradiction. ಯಾವ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಉತ್ತರ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಇದು ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಷನ್? ಯಾಕೆ ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಷನ್? It is a contradiction as R is less than D. ಏನಾಯ್ತು? R less than D ಆದ್ರೆ R belongs to S ಅನ್ನೋದೇ ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ. ಯಾಕೆ? Why is it a contradiction? ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ. ಸರ್ ವಾಯ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಸರ್. ಓ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್. ಯಾವ್ದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ? ಎಲ್ಲಿಂದ ಫಾಲೋ ಮಾಡಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲಪ್ಪ? ಸರ್ ಈಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿಗಾಲೆ ಮತ್ತೆ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಸರ್. ಅದ್ ನಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ನಂದೇ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಏನೋ ಬರ್ತಿದೆ ಇವತ್ತು. ಐ ಡು ನಾಟ್ ನೋ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಸಿ. ಆತರ ಏನೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಇದು ಯಾಕೆ ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಷನ್ ಬಂತು ಅಂತ? ನಾ ಈ ಕಾರಣನೂ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗತ್ತೆ ಆದ್ರೆ? Sir, D is the least element. Very good. D is the least element of S. ಕರೆಕ್ಟಾ? D least element ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? S ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುವಂತ ಎಲಿಮೆಂಟ್ S ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾ? Yes, sir. ಬಟ್ R ಅನ್ನೋದು S D ಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಅದು S ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಷನ್. ಸೊ ಯಾಕೆ ಬಂತು ನಮ್ಗೆ? ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂತ ನೋಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿಪ್ಪ ಬೇರೆಯವ್ರುಗಳು. ಸರ್ ಎಕೋ ಬರ್ತಿದೆ ಸರ್. ಅದು ಒಬ್ರು ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಎಕೋ ಬರುತ್ತೆ ಬೇರೆಯವ್ರುಗಳು. ಫೈನ್. ಸೊ R less than R belongs to S ಅನ್ನೋದು ಯಾಕೆ ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಷನ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ we assume that R is greater than 0. So R cannot be greater than 0. So R is not greater than 0. R greater than 0 ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? What is the R only is equal choice? to 0. R is equal to 0. fine. R equal to 0 ಆದ್ರೆ what will be B? It will simply be D into Q. And what does that mean? D divides B. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ? Yes or no? Yes, sir. ಓಕೆ, ಒಬ್ಬರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಎಸ್ ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಬಂತು. ಮಿಕ್ಕವ್ರಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ವಾ? ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಲಾ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ನ? See, we have to show that D divides B. D divides B ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ we'll apply division algorithm.
or B and D. So B equals AQ plus R ಬರೆಯುತ್ತರ B equals DQ plus R ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. And what is the condition for R? R is between 0 and D, and R is greater than or equal to 0, and R is less than D. Okay, so ಈಗ R ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ, first of all R ಏನು B minus DQ, and D ಏನು AX plus BY. So ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ rewrite ಮಾಡಿದ್ರೆ R can be written as A into some x1 plus B into some y1, where x1 and y1 are integers. ಈಗ ಬರೆಯಕ್ಕಾಗಿದೆ R ಸರಿ. ಈಗ ನಾ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ, R ನ 0 ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ವಿ ಕ್ಲೇಮ್ ದಟ್ R is 0. ಸಪೋಸ್ R 0 ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಫ್ ನಾಟ್ R equal to 0, then R must be greater than 0. And R greater than 0 ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ, first of all R is in the form AX1 plus BY1, and R greater than 0 ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ S ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದಂತ ಎಲ್ಲಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರೋ ಕಂಡೀಷನ್ ನ R ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ R S ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ R S ಅಲ್ಲಿ ಇರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ ಅಂತ ನೀವು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ, it is not possible, because if R belongs to S, then it becomes a contradiction, because D is the least element of S, and no smaller element than D can belong to S. So this becomes a contradiction. ಯಾಕೆ ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಷನ್ ಬಂತು ಅಂತ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ, R greater than 0 ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಗ್ರೇಟರ್ than 0 ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ? R must be equal to 0. And R equal to 0 ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ B ಏನಾಗುತ್ತೆ? DQ ಆಗುತ್ತೆ. That means D divides B. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಈಗ? ಏನ್ರಪ್ಪ? ಓಕೆ, ಇದೇ ಧಾಟಿಯಲ್ಲಿ you can also prove that D divides A. ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಇದೇ ತರ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಇಂದ you need not again prove that D divides A. You can simply claim that D divides A similarly. ಇದೇ ರೀತಿಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಂತ ಬಂತು ಈಗ? D divides B ನೂ ಆಯ್ತು, D divides A ಆಯ್ತು. ಏನಂತ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ? ಹಾಗಿದ್ರೆ D divides A and D divides B ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ D divides A, D divides B ಆಯ್ತು. ಸೊ this proves one bit of this, where we show that D divides A and D divides B. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, D is a common divisor ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಆಯ್ತು. ಇನ್ ಮಿಕ್ಕಿರೋದು D is the greatest common divisor ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಈಗ ಇದನ್ನ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿ, ಸಪೋಸ್ there exists C an integer C greater than 0 such that C divides A and C divides B. So here we'll assume that there is an integer C which is in such a way that C divides A and C divides B. So here ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ D greatest ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು ನನಗೆ? C ಮತ್ತೆ D ಮಧ್ಯೆ ರಿಲೇಷನ್ C must be less than or equal to D. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನನಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡಿ. I'll be back in 5 minutes. Okay, please bear with me. In the meantime, you can just copy down this expression. Okay, so give me a break. I'll continue with this in another 5 minutes. Give me a break. Continue with where we stopped. So we have assumed some integer C greater than 0 such that C divides A and C divides B. So C is the common divisor of A and B ಆಗಿದ್ದು, D GCD ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ D must be greater than or equal to C, or C must be less than or equal to D. ಇದು ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದು ಲೆಕ್ಕವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಟ್ರಿವಿಯಲ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ C divides A and C divides B ಆದ್ರೆ C divides any combination of A and B that we have proved in the previous theorem, if you remember. C divides any linear combination ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನೆನಪಿದ್ಯಾ? ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ತರ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಂದ್ರೆ ABC ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇಫ್ A divides B and A divides C, then A divides BX plus CY ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ X and Y ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ we'll choose this X and this Y itself, so that C divides AX plus BY. And what is AX plus BY?
ax plus by ಏನು? It is nothing but d alva, because d is basically given by the expression ax plus by. So d is ax plus by. So c divides d, and c divides d ಆದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಆ ಹಿಂದೆ ಆ 8 ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಆ ಥಿಯರಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. a divides b ಆದ್ರೆ then modulus of a is less than or equal to modulus of b ಅಂತ. This is probably the last result that we have proved there. So accordingly ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, c divides d ಆದ್ರೆ modulus of c is going to be less than or equal to modulus of d. Okay, now what is c? c is positive, so modulus of c ಅಂತ ಬರೆಯೋದು ಒಂದೇ, c ಅಂತ ಬರೆಯೋದು ಒಂದೇ. ಹಾಗೆ d ಕೂಡ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ d is also we can replace modulus of d by d, so we get c less than or equal to d. So ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? If there exists a common divisor which divides both a and b, then it is always less than or equal to d ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ, so that means that d is the greatest among all the common divisors of a and b, and that obviously means that d is the GCD of a and b, right? So what have we got finally then? This implies the GCD of a and b, which is actually d that we have got, is nothing but a combination of a and b, or some integers x and y. We get GCD as ax plus by, and that completes the proof of this theorem. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರೂಫ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನನಗೆ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ, have you been able to follow the proof of this? Yes or no? One quick answers. ಯಾರು ಮಾತಾಡೋರ ಇಲ್ವಾ? ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಇಂದ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಇಂದ ಎರಡರಿಂದನೂ ಈಗ ತಾನೇ ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿರೋ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿವಿಷನ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಮತ್ತೆ ಇದು, ದೀಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಲೆಂತಿ ಅಂತ ಅನ್ಸಿರ್ಬೋದೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ, ಬಟ್ ಒಂದ್ಸಲ ನೀವು ಬರೆದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಶ್ಯೂರ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ. ಪ್ರೂಫ್ ಆಸ್ ಸಚ್ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಳಿಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತಾ, ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದಿದೆಯಾ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗದೆ ಇರುವಂತದ್ದು? ಎನಿವನ್? Hello, am I audible? Hello, ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Looks like yes. Okay, ನಾ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಅದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೇನಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? Yes sir. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಇದರ PDF ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಂಡ್ ಇವಾಗ ನಿಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನೋ ಇದನ್ನೇ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಪ್ರೂಫ್ ಪೂರ್ತಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ ಮುಂಚೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಸಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀನಿ. ಯಾಗಿನ್ನ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ವೋ ಅವ್ರಗಳಿಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಡೆ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೇವೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೀಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್, ಎರಡು ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಎರಡಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ್ರೂ ನಾನ್ ಜೀರೋ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಎರಡು ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವುಗಳ GCD ನ ಒಂದು ಲೀನಿಯರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಗಿ ಬರೀಬಹುದು ಅವುಗಳ ಮೂಲಕನೇ. ಸೊ ದ GCD ಆಫ್ A and B can always be written as a linear combination of A and B. ಅಂದ್ರೆ we can express the GCD as or in terms of A and B ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಈ ಥಿಯರಮ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಹಲವಾರು ಬೇರೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಫಾರ್ ದ ಟೈಮ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಮುಂದಿನ ರಿಸಲ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಓಕೆ,
ರಿಸಲ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಏನ್ ಹೇಳತ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಅವುಗಳ ಪ್ರೂಫ್ ನ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡಿ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ talking about the proofs. I hope you'll be able to manage with the proofs watching the lectures. Is it okay with all of you? Indrapa, what's happening? I'm not getting any kind of response from your side. ಹೀಗಾದ್ರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾನೇ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, sorry. So in that case, I'll quickly move on to, as I was telling you, a very important corollary. Corollary ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಒಂದೆರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಒಂದೆರಡು ಥಿಯರಮ್ಸ್ ಮುಂಚೆ. So the corollary I'm going to discuss is this. ಏನ್ corollary ನೋಡಿ, ಅದ್ರ ಓದ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? ಓ, ನೀವೇನು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? Fine, I'm going to read it out for you. If A and B are given integers, not both of which are 0, at same old condition, no? Then the set T equals Ax plus By such that X and Y belongs to Z is precisely the set of all multiples of D, which is GCD of A and B. Okay, to understand this, as always, I'll give you an example. I'm not going to discuss the proof of this, as I told you. Okay, so suppose I take A equals say 4 and B equals say 10. Okay, so B ಮತ್ತೆ A ನ ಹೀಗೆ choose ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ what is T according to the definition? ನೋಡಿ, T equals set of all Ax plus By where X and Y belong to Z. So basically T is nothing but the set of all linear combinations of A and B. You ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ this T is very much similar to the set F that we discussed just now. Yes, ಹೇಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? Set of all AU plus BV. I said similar, not exactly the same. ಏನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. So set of all AU plus BV such that AU plus BV is greater than 0 and U comma V belongs to Z. ಇದಲ್ವಾ ಎಷ್ಟು? ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ Z ಗೆ, ಸಾರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ T ಗೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ? What's the only difference between S and T? Quick ಆಗಿ, anyone? ಅದನ್ನ ಇದನ್ನ ಎರಡು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಎರಡು ಕೂಡ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಆಗಿದಾವೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ. ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಂಡೀಷನ್? AU plus BV greater than 0 ಅನ್ನೋ ಕಂಡೀಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ನಾ ಎಂತ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟಿಜರ್ಸ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಟಿ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ದ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಲೀನಿಯರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ. ಓಕೆನಾ? ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ Ax plus By ಅಂದ್ರೇನು? ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ set of all ಏನು 4x plus 10y such that x and y, x comma y belong to Z. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಥಿಯರಿ ಇರುವಂತ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಒಂದಾದ್ರೂ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ? I just need to give values for x and y, and accordingly I'm going to get elements of T. Anyone? One element? 0. Okay, 0 ಬರುತ್ತಾ? Okay, very good. We'll start with 0. 0 ಬರುತ್ತಾ? T ಅಲ್ಲಿ
I would say yes. How do I get 0? Take 0 ಬರುತ್ತೆ. X ಗೂ 0 choose ಮಾಡಿ, Y ಗೂ 0 choose Y ಮಾಡಿ. Very good. So 0 ಸಿಗುತ್ತೆ. Next. ಇದೇ ತರ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಲ್ಲ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು 4 ಬರಿಬೋದಾ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ? ಓಕೆ 14 ಬರಿಬೋದಾ? 14 ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ 4 ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. 14 ಹೇಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಅಲ್ಲಿ ಚೂಸ್ x equals 1 and y equals 1. 4 ಬರುತ್ತಾ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ? 4 ಬರುತ್ತಾ? ಬರುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ? ಚೂಸ್ x is 1 and y is 0. ಅದೇ ತರ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ 6 10 ಬರುತ್ತೆ. 10 ಹೇಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ? x is 0, y is 1. 6 ಬರುತ್ತಾ? yes sir. ಬರುತ್ತೆ. How about this -6 ಬರುತ್ತಾ? Yes sir. ಹೇಗೆ -6? 6 ಹೇಗೆ ಬಂತು? x ಗೆ 1, ಸಾರಿ x ಗೆ -1, y ಗೆ 1 ತಗೊಂಡ್ರೆ 6 ಬಂತು. ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾನೆ? -6 ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ? x ಗೆ 1, y ಗೆ -1 ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅವಾಗ -6 ಬರುತ್ತೆ. 2 ಬರುತ್ತಾ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ? I would say yes. ಹೇಗೆ? y2 x -2. x2 ಸಾರಿ y2 x -2. ಹಂಗಾಗಲ್ಲ. I think this works ನೋಡಿ. Of course ಹೀಗೆ ಬರಿಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ I'm giving you an example. x equals -2, y equals 1. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ 2 ಬಂತು. ಈ ತರ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತವೆ? ಇನ್ಫೈನೈಟ್ಲಿ ಮೆನಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತವೆ. ಈಗ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ? ಓಕೆ, ಟಿ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗೋ ಬಂತು. ಈಗ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿ, which is GCD of A and B. What is the GCD of A and B? You can easily verify that this is going to be 2. Okay, so ಈಗ I'll construct something called say T1. ಸುಮ್ಮನೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. What is this T1? This is a set of all multiples of D. D ಅಂದ್ರೇನು? 2 ಅಲ್ವಾ? So multiples of 2 ಏನೇನು? 2 into 0, 0. 2 into 1, 2. 2 into 2, 4. 2 into 4, 6. 2 into -1, -2. ಹೀಗೆ ಸೆಟ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಸೆಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದಿಸ್ ಸೆಟ್ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. We are going to discuss some more results in the next class, but before that you can also remember this statement. ಹೇಳಿದಾಗ ಇದು ಪ್ರೂಫ್ ನ ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. If there is anything that has to be shared with you, share with me, let me know.